नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जानुआरी 21 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, सरकारी जमी पाई आसिबो नुआ आईन। सरकारी जमीर सठिक परिचालना एवं आगामी 100 वर्ष पाई सरकारी जमी को सुरक्षित रखिबाको नुआ आईन आनिबे सरकार। नुआ आईन रे कार्यानुष्ठान को शाणित एवं सुव्यवस्थित कराजिबो, सरल कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। सरकारी जमी को सुरक्षित रखिबाको एही नुआ आईन कार्यकारी कराजिबो। गोटिए भी इंच सरकारी जमीर दुर्व्यवहार होई परिबो नाही बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। नंबर 2, पीयूषों को मिला अनुमति। यात्रा विवाद पीयूषों फैंस पई खुशी खबर। पुणी थरे मंचरे चढ़िबे एही लोकप्रिय अभिनेता। यात्रा मंचरे अभिनय करिपारिबे पीयूष त्रिपाठी। अनुमति प्रदान कले भुवनेश्वर सिविल कोर्ट जज। खिलाफ अभियोग रे पीयूषों को मंचरे चढ़िबा को रोक लगा जाइथिला। तेबे गतकाली एही कटकणा को उठाई दिया जाइछि। आगो को खंडगिरी यात्रा महासमारोह रे पीयूष त्रिपाठी क्रेज देखा मिलिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, एप्रिल 16 रु जनगणना। आसंता एप्रिल 16 तारिख रु ओडिशा रे प्रथम पर्याय जनगणना कराजिबो। एप्रिल 16 तारिख रु मे 15 तारिख पर्यंत चलिबो जनगणना। 30 दिन धरी एही जनगणना रे केवल घर गणना कराजिबो। राजस्व और विपर्यय प्रशमन विभाग पक्षरु ए नै विज्ञप्ति प्रकाश पाइছে। प्रथम पर्याय रे घर एवं आसबाब पत्र गणना कराजिबो। द्वितीय पर्याय रे घर को घर बुली जनगणना कराजिबो। नियुक्ति हेबे लक्षाधिक जनगणना अधिकारी। यह पूर्वर सबु जिलापालक सहित आलोचना करिसंती उन्नयन कमिशनर। लोकसभा भवन रे उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक बसिथिला। नंबर 4, शीत कमिनी ताती देखाइलाणी ताऊ। जाइनी शीत। अनेक स्थान रे राति तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तले किंबा आखपाखी रहुछि। अनेपटे टाण खरा एबे प्रकोप देखाइलाणी। राज्यर अधिकांश स्थान रे दिन तापमात्रा वृद्धि पाइছে। स्वाभाविक ठारू 3 रु 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा दिनर वृद्धि पाइছে। पारलाखमुंडी रे दिनर तापमात्रा सर्वोच्च 32 डिग्री रे पहुंची सारिছে। राति रे थंडार प्रकोप कमु नाही। दिन 11टा परे टाई टाई खरा हेउछि। राज्यर 12टी स्थान रे गतकाली 30 डिग्री उपरे खरा थिला। नंबर 5, भितरकनिका रे बढ़िले विदेशी पक्षी। विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान रे विदेशी पक्षी मानकर संख्या वृद्धि पाइছে। चलित वर्ष 18 तारिख दिन वन विभाग पक्षरु करा जायतिबा जनगणना रिपोर्ट रु यह जना पड़िছে। गत वर्ष भितरकनिका रे 1,51,614 पक्षी जमी थिबा बेले किंतु चलित वर्ष भितरकनिका रे 1,52,762 पक्षी वृद्धि पाइছে। अर्थात गत वर्ष ठारू चलित वर्ष भितरकनिका को 1148 पक्षी अधिक आसीथिबा जना पड़िছে। भितरकनिका रे गत 4 वर्ष हैला पक्षी मानकर संख्या वृद्धि पाउथिले मध्य पक्षी मानकर प्रजाति संख्या क्रमागत कमिबार लागिছে। नंबर 6, भुवनेश्वर रु पारादीप कमिबो दूरता। भुवनेश्वर कटक 16 नंबर जातीय राजपथ रे प्रताप नगरी धाकुलाई पीठ पाखरु कंदरपुर को फिटिबो नुआ रास्ता। यही ग्रीन फील्ड रास्ता निर्माण हेले भुवनेश्वर रु पारादीप एवं जगतसिंहपुर जीवा पई कटक शहर भितरे आउ प्रवेश करबा को पड़िबो नाही। संभवतः धाकुलाई पीठरु 42 मौजा अंचल देई यही सड़क सीधा सड़क कंदरपुर को छुईबो, जहा द्वारा भुवनेश्वर पारादीप सहज हेबो। भुवनेश्वर जगतसिंहपुर मध्य दूरता कमिबो। नंबर 7, ओडिशा अर्थनीति एबे भविष्यत पई प्रस्तुति करुछि। पारंपरिक संपद आधारित अर्थनीति बाहरी फ्यूचर रेडी औद्योगिक पावर हाउस दिगरे ओडिशा दृढ़ एवं द्रुत गति में आगे चली। हैदराबाद एवं कोलकाता रे आयोजित इन्वेस्टमेंट मीट अपूर्व सफलता पर एवं परिवर्तन स्पष्ट प्रमाण मिली। कोलकाता रोड शो रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले जे एबे समय आसीचे ओडिशा अर्थनीति को आगको नबा।
ସେହିପରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ। 7ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଜଲବା ଦେଖାଇବେ 15 ପାର୍ଟି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ବର୍ଷର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ନାୟକ ଖଳନାୟକ। ଏହା ସହିତ ମଞ୍ଚକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍। ଯାତ୍ରା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କମିଟି ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ଲଗାଇଛି ଲଗାମ। ଏନ୍ଓସି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସିର ଯାତ୍ରା ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ରୋକାଯିବାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନ୍। ଏହା ସହିତ ପାର୍କିଂ ସଫେଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଲେ ଏନ୍ଓସି କ୍ୟାନସଲ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆକ୍ସନ। ନମ୍ବର 9 ମହିମା ପୀଠର ବିକାଶ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସନାତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ତଥା ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଏକ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ସୁଉଚ୍ଚ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ମହିମା ପୀଠର ବିକାଶ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ। ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ସର୍ବସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଉଭୟ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ହାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ବଜାର ଖୋଲିପାରେ। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 26 ତାରିଖରୁ ଆଦିବାସୀ ମେଳା। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ଚାଳଘର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠାରେ ଘରରେ ନାଲି ମାଟି ଲିପା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ସହରବାସୀ। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା 2026। ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା30ରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ବୁଲି ହେବ। ଆଦିବାସୀ ହାଟ, ଆଦିବାସୀ କଳାକୃତି ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ 23 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ 20ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 10ଟି ଆଦିବାସୀ ମଡେଲ ଗାଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ସଂସ୍କୃତି ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ୱେବସାଇଟକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବନାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଆଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଏବେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 14 ବିଜେଡ଼ିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସଂଗଠନର ନାଁ ନାହିଁ, ତଥାପି ନବୀନ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ପଦବୀ ମୁହଁ ଆଶାରେ ବୈଠକ ବସୁଛି ନେତାମାନଙ୍କର, ହେଲେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଏଣିକି କର୍ମୀ। ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ସହିତ ସନାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାମ୍ପ ପୁରା ନୀରବ ଥିଲା। ହେଲେ 5 ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗତକାଲି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଶିବିର। ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ଯାଜପୁର ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ରଣନୀତି। ନମ୍ବର 15 ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିବ ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର। ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କିଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବୈଠକ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ବିରୋଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ବିଜେଡ଼ି। ସେହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ସମାବେଶ କରିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା।
ନମ୍ବର 16 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ନାମରେ ୱାରେଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ହାଜର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ କଳି ରିପୋର୍ଟ ତଲବ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କଳିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜେଲ ବିଭାଗ। କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଉତ୍ତର ରଖି ଜେଲ ଆଇଆଇଜି ବୀରେନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଉପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଜେଲ ବିଭାଗକୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ସହିତ ଅବୈଧ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଜେଲରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। କୌଣସି କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟରେ 166ଟି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରେଲୱେ ଫାଟକ ବଦଳରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ କମିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 166ଟି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 19 କିଏ କେଉଁଠାରେ କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅତିଥି ତାଲିକା। କିଏ କେଉଁଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏନେଇ ଆସିଛି ତାଲିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପାଟି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କୋରାପୁଟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ସେହିପରି ପୁରୀରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବରଗଡ଼ରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କେନ୍ଦୁଝରରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନମ୍ବର 20 ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭିତିରିଆ ନିୟମ କୋହଳ। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଚାଲାଣ ବା ଜୋରିମାନା ପୈଠ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୋରିମାନା ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋରିମାନା ବା ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଭିତିରିଆ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଫଳରେ ଏବେ ଇ ଚାଲାଣ ପୈଠ ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗରେ ଶେଷରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନରମ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଭିତିରିଆ ନିୟମ କୋହଳ କରିଦେଇଛି। ନମ୍ବର 21 ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 28 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2026 ରବିବାର ସକାଳ 11ଟାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟମବର୍ଗୀୟ ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ 1961ରେ ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଇନ 2026 ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 22 ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ସହାୟତା। ଗରିବ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନିଜର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସହାୟତା ରାଶି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ 51,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା ବିବାହ ଓ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ନାଁରେ। ନମ୍ବର 23 ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ରେକର୍ଡ ଛୁଉଁଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗତକାଲି ପୁଣି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,48,850 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,31,800 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ଏବେ 1,33,550 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 24, ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ଟିକିଆ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିବାରୁ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବ।